آپ نے مینجمنٹ کی تمام چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اس میں ایک بیڈ پلانٹنگ بھی ہے اور پلانٹر بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ اویلیبل ہے۔ اس کا اب پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کاپی پیسٹ کی تو صلاحیت دی ہے، یہ اصل سے بہتر نقل بنا سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایشو جو کسانوں کا ہے وہ تھریشنگ کا ہے کہ یہ جو ہمارے جو تھریشر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے اندر توڑی بھی وہ آدمی لے جاتا ہے جو تھریشر والا، تو ایسا کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو تھریشر اسپیسیفک ہو اسی تل کے لیے، تاکہ تل جو ہے وہ توڑی میں نہ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بسی محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ بسی ٹی وی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا ہے کہ پچھلے سال تل کی فصل برباد ہوئی، اس کی بربادی میں کن کن چیزوں نے رول ادا کیا اور اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے، ہم نے اس کا سدباب کیسے کرنا ہے تاکہ اس مرتبہ کی فصل ہماری بھرپور پیداوار دے۔ آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی پیداوار بھی بھرپور آئے گی۔ معاشرے کے اندر کچھ پرابلمز ہمارے ہیں، مثلاً ایک پرابلم یہ ہے کہ بانجھ عورت، بے روزگار مرد، بیمار بوڑھے، یتیم بچے اور کسان، ان کو معاشرہ ایسے جرم کی سزا دیتا ہے جس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جس طرح کسان اس وقت لٹ رہا ہے اور پچھلے سال کی بھی گندم جو ہے وہ اسی ریٹ پر بک رہی ہے جس کے اوپر وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وقت گزرنے کے بعد اس کا ریٹ بہتر ہو جائے گا۔ تو ہم اسی بات پر آج کل زور دے رہے ہیں کہ ایسی الٹرنیٹ کیش کراپس کو لگایا جائے جن کے اوپر فلکچویشن کا اثر بہت کم ہو، اور ان میں ایک فصل ہے ہمارے پاس تل، سیسیم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس فصل کے بارے میں ہم 2-3 پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن میرے ذہن میں پریشانی یہ تھی کہ پچھلے سال کی فصل کیوں برباد ہوئی اور کیا ایسا پاسبل تھا کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے جس کے نتیجے میں تل بننے کی بجائے فلاور جو ہے وہ گچھے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈیا کے اوپر فتح عطا کی، اس پر ذرا اگر غور فرمائیں تو ایک چیز سامنے آئے گی کہ جو ہمارے پالیسی میکرز تھے آرمی کے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ دشمن نے پچھلی مرتبہ کون سا کام کیا تھا، ہم نے اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، ہم دشمن کو کس طریقے سے نہتا کر سکتے ہیں، اس کو پیرالائز کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں آج الحمدللہ فتح نصیب ہوئی۔ تو آج کا پروگرام بھی اسی معاملے میں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال زیادہ بارشیں ہوئیں، پچھلے سال اور کیا کیا کچھ ہوا، جس کے نتیجے کے اندر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ چلا کہ میری تو پیداوار صرف 2 من آئی ہے، اور وہ 2 من بھی ایسی کہ جب میں مارکیٹ میں لے کے گیا تو کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو آج میں نے سہمت دی ہے جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کو، نایاب کے چیف سائنٹسٹ آفیسر ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو جانکاری دیں، کسان بھائیوں کو، اس بات کی کہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، اس طریقے سے اختیار کریں گے تو یہ جو سو کالڈ کلائمیٹک چینج، موسمیاتی تبدیلی، اس کا مقابلہ بھی ہو سکے گا، اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں اس کا مقابلہ بھی ہو سکے گا، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی پیداوار بھرپور ہوگی، اور وہ جو پرمزدگی چھائی ہوئی ہے گندم کی فصل کی وجہ سے، یہ ایک کیش کراپ آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے، اس ملک کے اندر بھی مارکیٹ ہے۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری حالت یہ ہوئی ہے بقول شاعر کہ کہتا ہوں منہ سے کچھ اور نکلتا ہے منہ سے کچھ، کہنے کو یوں تو ہے زباں اور زباں نہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں یہ زبان عطا کر دیں کہ کون کون سے کام ہم ایسے کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر پچھلے سال تلوں کی فصل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس سال نہ ہو۔ تو یو ویلکم، آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم اوپن ہے، کسان بھائی آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اہم موضوع پر مجھے آج موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب، تیل واقعی ایک چند سال پہلے یہ اس کو ہم مائنر کراپ کہتے تھے، جو کہ بہت تھوڑے ایریا پہ لگتی تھی۔ تو نیاب ادارہ نے سر کوئی آج سے کوئی 20 سال پہلے تلوں پر بریڈنگ پروگرام شروع کیا تھا، اور مین ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسی اقسام بنائیں
جو کہ تلوں میں ایک تو یہ کہ اس کی جو پہلی جو پرانی روایتی اقسام تھی اس میں دو بیماریاں بہت کامن تھیں، جو ایک کو فیلاڈی کہتے ہیں جس میں پودے کے اوپر گچھے بن جاتے ہیں، اور اس کو جیسے کاٹن پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائرس کی وجہ سے پودے کرلنگ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہی اس کے پتے کرلنگ ہو کے گچھا نما وہاں مال فارمیشن ہو جاتی ہے، اور اس پودے کو کچھ بھی پروٹیکٹ نہیں لگتی۔ دوسری بیماری اس پہ چارکول راٹ، جو پورے کا پورا پودا بلیک ہو جاتا تھا۔ تو یہ سر ہم نے بائی یوزنگ گیما ریڈیشن، ہمارے پاس چونکہ یہ ایج ہے کہ لیاب میں ہم ایٹمی شاؤں کے ذریعے ساری ہی اقسام جن کام کر رہے ہیں ان میں ایٹمی شاؤں کے ذریعے ان میں جینیٹک چینجز لے کے آتے ہیں۔ یہ ٹاسک ہم نے ہمیں ملا تھا، تو ہم نے الحمدللہ نیاب تیل 2016 کے نام سے پہلی ورائٹی ہماری 2016 میں اپروو ہوئی، جو کہ برانچ ورائٹی تھی، اور یہ ورائٹی پیورلی وائٹ سیڈڈ ورائٹی، اور پہلی اقسام کی نسبت اس میں دو تین جو ہے نا ہم نے تبدیلیاں کی۔ پہلی تو یہ کہ اس کی اسٹیم ہم نے کافی اس سے مضبوط اسٹیم والے ورائٹی ڈیولپ کی، جس میں زیادہ فروٹنگ کے باوجود اس میں لاجنگ نہیں ہوتی تھی، اس میں شیٹرنگ نہیں ہوتی تھی، اور اب یہ سپریڈنگ ٹائپ پودا تھا اس کا نا، نمبر آف برانچز اس میں کو 12 سے 15 اور 18 تک برانچز اس میں بنتی ہیں۔ اور اس اب جیسے آپ نے فرمایا کہ تلوں میں جو اس میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے نیاپ پارل ورائٹی نیاپ کے پلیٹ فارم سے اپروو کروائی ہے، اور اس کے تیسری ہم نے ورائٹی اس میں دی ہے نیاپ میلینیم کے نام سے۔ اب یہ تینوں اقسام جو ہے یہ بیڈ سوئنگ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر زمیندار بھائی جو چونکہ چھٹے سے کاشت کرتے ہیں، اور اس میں جب چھٹے سے کاشت کرتے ہیں تو اس میں دو تین میجر جو اس میں پرابلمز آتے ہیں۔ نمبر ون، شروع سے ہی اس کی ویڈز گرو کر رہی ہوتی ہیں، جب چھٹے سے کاشت کی ہوتی ہے تو اس میں بوڈی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو 90-95% زمیندار چھٹے سے کاشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا میتھڈ چینج کر کے انہوں نے یہ کیا کہ چھتا دے کے اس کے ریجز بنا دیتے ہیں۔ اب یہ چھتا دے کے ریجز بھی بناتے ہیں تو اگین اس کے فیلڈ کے اندر بوڈی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا یہ ذمہ دار بھائی کرتے ہیں کہ اس میں لائنوں میں فلیٹ سوئنگ کر دیتے ہیں، جیسے کہ اسمال سیلڈ ڈریل اویلیبل ہے، اس میں اگین یہ ہوتا ہے کہ اس کی تھنک نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ان اقسام کے آنے سے جو ہم نے اس کی ٹیکنالوجی بھی چینج کر دی، ہم نے فارمرز کو یہ پروڈکشن ٹیکنالوجی دینا شروع کر دی ہے کہ وہ اس کو لائنوں میں لگائیں، ڈائی فٹ پہ لگائیں، اور اگر کسی نے لائن سٹوئنگ کرنی ہے تو اس کے بعد اس کی 2-3 گوٹیاں کر کے جب پودے کی ہائٹ 1.5 سے 2 فٹ ہو جائے تو اس کی ریجز بنا دیں۔ اور دوسرا یہ میتھڈ ہم نے فارمرز کو دیا کہ اس کی وہ بیڈ پلانٹیشن کریں۔ اب بیڈ پلانٹیشن بھی ہم نے ذمہ دار بھائیوں کو ایک پچھلے دنوں ٹریننگ ورکشاپ میں بھی ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ ہم نے اس کا ایک بیڈ پلانٹر بنایا ہے، جس میں ہم نے وہ ڈیزائن کر کے ہم نے جو انجینئرنگ کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے جو ماڈل کو ایک بڑے اچھے پلانٹر انہوں نے بنا کے دیا ہمیں، اور اس میں 3 اس کے مین فنکشن ہے۔ ایک وہ یہ کہ وہ بیڈس بناتی ہے مشین، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیڈ ریٹ انتہائی کم استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر بھی ساتھ ہی ایڈ ہو جاتی فیلڈ میں۔ اب یہ 3 چیزیں ہونے کی وجہ سے تلوں میں چونکہ تل ایک واحد ایسی فصل ہے دیٹ از ہائیلی سینسٹیو ٹو ہائی موئسچر، اس میں زیادہ بارشیں اور زیادہ نمی جو ہے اس کو نقصان دیتی ہے۔ اور یہ جو اس میں مین بیماریاں ہیں جن کا میں ذکر کیا، جو فیلاڈی ہے یا چارکول راٹ ہے، ان کا بھی جو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے اس کے سپریڈ ہونے میں، جو ہیومیڈیٹی، ہائی ٹیمپریچر، اور اس میں ہائی پلانٹ پاپولیشن، اور جو اس میں انسیکٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے اس میں ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں کہ جب یہ بیماری یہ چونکہ جو فیلاٹی ہوتی ہے جو سائٹوپلازمک ڈس آرڈر ہوتا ہے، جو کہ اس کے پودے کے روٹ سے شروع ہو کے اور جو نا اسی طرح یہ پودے کے اسٹیم میں ٹریول کرتا ہے، اور اس میں پھر یہ ایک سے دوسرے پودے پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چارکول راٹ ہے یہ بھی ایک فنگل ڈیزیز ہے، فنگس اس کی روٹس کو اٹیک کرتی ہے، اور یہ پورے کا پورا پودا بلیک ہو جاتا ہے، اور جب ہائی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو یہ سوائل کے اندر ٹریول کرتی ہے بیماری، اور بڑی تیزی سے
दूसरे पौधों में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे फील्ड्स में जो फ्लैट सॉइल होती है और जिसमें प्लांट पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड होती है, और जैसा कि हमारी तीनों अक़साम जो हैं वो ब्रांच वैराइटीज़ हैं। हमारी जो नयाब पर्ल है, नयाब मिलेनियम है या नयाब तेल 216, ये वो अक़साम है जिनकी स्टेम काफ़ी मोटी है और इनकी तो 18-20 तक ब्रांचेस बन जाती है। अब जब 18-20 ब्रांचेस बन जाती है तो हमने इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टोटली चेंज कर दी। हमने फार्मर्स को ये गाइडलाइन देना शुरू कर दी है कि आप इन वैराइटीज़ का जो आपको सिर्फ 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक सीड काफ़ी है 1 एकड़ के लिए। और आप जब इतना कम सीड रेट हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ऐसा जो एक्यूरेट किस्म का प्लांटर भी चाहिए था। फिर हमने वो इसका जो बेड प्लांटर डिज़ाइन किया वो 1 पाव से लेके 2 किलो तक सीड रेट उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो हमने अभी इस साल भी जो ट्रायल्स लगाए हैं उसमें हमने इस पर सिर्फ 1 पाव सीड लगाया है, क्योंकि जो 1 पाव 250 ग्राम सीड है वो हमारी इक़साम में जो है उनमें तकरीबन 1 किलो में तकरीबन 3,65,000 से 3,70,000 हज़ार पौधे होते हैं। तो जब आप इसको सिर्फ 1 पाव सीड भी अगर आप इसको प्रॉपर ज़मीन के अंदर लगा दें तो इसको आप 90,000 सीड तकरीबन 1 एकड़ में लगा देते हैं, ठीक है? जबकि 1 एकड़ में रिकमेंडेड हमारी प्लांट पॉपुलेशन है, हमारी जो अक़साम है, उस 17 से 18,000 पौधे होने चाहिए। जो 17 से 18,000 पौधे अगर आपने मेंटेन करने हैं तो उसमें आपने पौधे से पौधे का फासला 1 फीट और लाइन टू लाइन 2.5 फीट रखना पड़ेगा आपको। अगर इस तरह आप रखेंगे तो आपको तकरीबन 17,500 पौधे 1 एकड़ में चाहिए। और अगर आप 1 एकड़ में 1 किलो भी सीड डाल देते हैं तो इसका मतलब जो हमारी रिकमेंडेड पॉपुलेशन से आपने 20 से 25 गुना ज़्यादा बीज डाल दिए हैं, ठीक है? और जब इतना ज़्यादा आप बीज डालेंगे और उसमें जो एक तो 2 नुकसान होंगे मेन। एक तो ये है कि पौधे को ब्रांचेस बनने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जितनी मतलूबा पौधे को स्पेस चाहिए वो आप शुरू से ही पहला स्टेप ही आपने गलत कर दिया है कि उसका सीड रेट आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया। नंबर 2 ये होगा कि उसमें जब आपने उसको अगर ब्रॉडकास्ट से काश्त कर दिया तो उसमें जड़ी-बूटियाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उसकी सॉइल के अंदर वो जो ऑक्सीजन लेवल इसकी रूट्स को चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसकी वो जो रूट्स से बीमारियाँ डेवलप होती हैं वो ट्रैवल करके इसकी स्टेम को पौधे को तेज़ी से जो वो बीमारियाँ स्प्रेड होंगी। तो जबकि बेड सोइंग जिस तरह हमने बेड प्लांटेशन का जो मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ, इस तरह प्लांटेशन से इसके ना सिर्फ ये है कि आप शुरू से ही इसके पौधे को प्रॉपर स्पेस जब दे देंगे और इसमें उसके जो रूट्स को वो एनवायरनमेंट मिल जाएगी जो इसकी बीमारी को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि इसके पौधे बहुत अच्छी न्यूट्रिशन जो इसको मुयसर होगी। और इसके अगर इस तरह आप मैनेज करने से आपके बड़ी आसानी से एक पौधे से आप 35 से 50 ग्राम तक सीड ले लेते हैं। और आप 35 ग्राम लें तो कितने 17 की जो पैदावार की अगर 50 हाल लें तो आपकी पैदावार 32 आ जा रही है। डॉक्टर साहब, जो मैं अब तक समझा हूँ आपकी बात से, और हमारा असल टारगेट है कि ना वो चारकोल रॉट आए और ना वो गुच्छा बनने वाली बीमारी आए। तो मैं ये समझा हूँ कि नंबर 1 तो किसान भाई को बेड प्लांटिंग पर जाना चाहिए, और नंबर 2 जो मैं समझा हूँ आपकी बात से वो ये है कि सीड जो है वो इतना ही डालें जिससे रिक्वायर्ड पॉपुलेशन जो है पूरी हो। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा सीड रेट होगा तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के अंदर मुश्किल पेश आ जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ह्यूमिडिटी जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। अगर ये तमाम कोशिशें करने के बावजूद बारिशें ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी आती है, तो ये 2 बीमारियां जो सबसे बड़ी आपने बताई हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जो बिल्कुल ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, ह्यूमिडिटी डॉक्टर साहब 2 तरह से होती है। एक तो ये कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम जिसको कहते हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, पूरी एनवायरनमेंट में जी डेली मौसमियात वाले बता रहे होते हैं कि आज हवा में नमी 70% या 80% है, तो इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है? जो अगर हम फील्ड के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको कंट्रोल कर लें, वो कैसे करनी है कि वो आपने ऐसे करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने जो बेड्स के ऊपर लगाते हैं, आप क्योंकि लाइन टू लाइन 2.5 फुट डिस्टेंस होता है और पौधे भी हम प्लांट टू प्लांट भी 1 फीट रखते हैं, तो उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है? उसमें एक अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है। अब पिछले साल की मैं मिसाल आपको देता हूँ कि
जहाँ जहाँ भी हमने फार्मर्स फील्ड पे ये बैट के ऊपर सोइंग कराई थी, अब उन प्लॉट्स के ऊपर ही उतनी ही बारिशें हुई, उतनी ही ह्यूमिडिटी को फेस किया, लेकिन जिम्मेदारों ने 18 मन तक भी पैदावार ली है। लिया के इलाके में, इसी तरह हरोनाबाद के इलाके में लोगों ने 30 एकड़ पे हमारी नाप तेल 216 की जो 14 मन एवरेज ली है, जबकि उसी इलाके में जिम्मेदार ऐसे भी हैं, ऐसे भी हमें मिले, चूँकि हमने सर्वे कंडक्ट किया था कोई 15 अज़ला का, तो ऐसे जिम्मेदार भी मिले जो 2 मन, 2.5 मन से ज़्यादा नहीं ले रहे थे। और हमें इस तरह अलीपुर में एक फार्मर ने कोई अबाउट 20 एकर्स पे उसने कोई 14 मन एवरेज उसकी ली है। और इसी तरह जो आपका ये सवाल है कि इसकी ह्यूमिडिटी को हमने मैनेजमेंट के ज़रिए कंट्रोल करना है, और हम सिर्फ डॉक्टर साहब अगर इसकी हम टेक्नोलॉजी चेंज कर लें, जैसे कि हमने गुज़श्ता चंद सालों में हम 20वें 21वें नंबर हम जंप कर थर्ड हाईएस्ट स्टिल प्रोड्यूसिंग कंट्री आ गए। उसमें नो डाउट कि हमारी जो ये नई इकसाम है, जो ब्रांच वैरायटी हमने बनाई है, जो कि तकरीबन 60-65% एरिया पे आपकी इकसाम लग रही हैं। अब ये चूँकि पहले हमारी मजबूरी होती थी कि हमारी वैरायटी सिंगल स्टेम थी, जो एक शाख वाली, या दूसरी वैरायटी होती थी जो रवायती किस्म जिनका पौधे का फैलाव ज़्यादा नहीं था। इसलिए जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वाले उसकी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रिकमेंड करते थे कि आप 1 एकड़ में ज़्यादा सीड रेट इस्तेमाल करें, ताकि उसमें नागे ना रह जाएँ, उसमें प्लांट पॉपुलेशन और ब्रांचेज़ बनने इतनी की बने कि आपकी पैदावार ना इफ़ेक्ट हो। लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी ऐसी हैं कि इनका आप 1/4 बीज भी डाल लें, अगर 1 पाव आधा किलो भी डाल लें और उसको बेड्स के ऊपर लगा दें, तो इसकी भरपूर ब्रांचेज़ बनती हैं। और बेड्स के ऊपर लगाने की वजह से जो एनवायरमेंटल जो मौसमियात की एडवर्स इफेक्ट है, जो मौसमियात के असर की वजह से जो उसके फ्रूटिंग पे बुरा असर होता है, वो भी उसको भी मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हमने 3 और वैरायटी जो, चूँकि पिछले साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा, और इस तरह की मैनेजमेंट के बावजूद, जो कि हमारी एक शाम से को बाई 20 मन, 22 मन, 25 मन तक पैदावार आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ 14, 15, 16 मन, 18 मन तक गई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ से बिल्कुल गाफ़िल नहीं हैं। हमने ऐसी अक़साम भी इजाद कर दी हैं जो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल को बर्दाश्त करती हैं। अभी हमारी 3 अक़साम पंजाब सीड काउंसिल में हैं, और उनकी नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह वो तीनों अक़साम अप्रूव होने जा रही हैं, जो कि वैक से अप्रूव हो गई हैं, नेशनल सीड काउंसिल से रिकमेंड हो गई हैं वो अक़साम। और जब ये अक़साम आ जाएगी, और ऑलरेडी हम इसकी बेड प्लांटेशन का तो फार्मर्स को अवेयरनेस दे ही रहे हैं, और हमने एक इंशाअल्लाह इस दफ़ा नेशनल फील्ड डे भी हमने इसका रखा हुआ है अक्टूबर में। तो हम अक्टूबर में ये ज़िम्मेदार भाइयों को नियाब में बुला के ये जो बेड प्लांटेशन है, इसको हम प्रैक्टिकली दिखाएँगे ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने 25 से 30 मन पैदावार कैसे लेनी है ऐसे मौसम में, जबकि मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और हमारी फसलों की पैदावार कम आ रही है। तो हमने ज़िम्मेदारों को प्रैक्टिकली ये चीज़ें सर दिखानी है कि वो इस बदलते हुए मौसम में हमारी नियाब की इकसाम से ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं, और हम पहले तीसरे से पहले नंबर पे कैसे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अल्फाज जो है ना, ये कि आपकी कुछ वैरायटीज आने वाली हैं और लोग वजह तौर पर तवक्को रखते हैं फार्मर्स कि एटॉमिक एनर्जी की वजह से वो तमाम चीज़ें जिसे आप कहते हैं ना इम्यूनिटी, वो हालात का मुकाबला करने वाली उसकी सलाहियतें, वो आप जो बीज पैदा कर रहे हैं उसके अंदर होगी, और वक्त आने के साथ साथ वो तमाम मसाइल जो आज हम फेस कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसका हम मुकाबला कर सकेंगे। मुझे आप ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल आपकी कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनके बारे में आप ये समझते हैं कि अगर मैंने उसको थोड़े बीज को इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन को और हवा को मैंने आने जाने दिया, डिस्टेंस मैंने बरकरार रखा, और उसके नतीजे के अंदर उस पर इन चीज़ों का हमला भी नहीं हुआ जिन बीमारियों का हमने आपने हवाला दिया है, तो वो मुझे बताइएगा कौन कौन सी वैरायटी हैं ईजिली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। ये आप सवाल का बहुत आम सवाल है कि हर ज़िम्मेदार की कोशिश होती है कि मुझे वो किस्म मिले जो कि मेरे फार्म पे बेहतर परफॉर्म करे। तो सर उसमें जो हमारी टॉप सबसे वैरायटी है वो नयाब पर्ल। इस वैरायटी का पत्ता छोटा है, इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, और इसकी जो सीड सेटिंग है, इसको अगर आप सही मैनेज कर लें तो एक पौधे पे कुछ 350 तक पॉट्स बन जाते हैं। अगर आप 150 पॉट्स भी लगाने में कामयाब हो जाए, और इसके कोई 17,500 या 17,000 पौधे हों, तो बड़ी आसानी से आप इसकी 30 मन प्लस पैदावार ले सकते हैं बेल्ट के ऊपर लगाकर। और दूसरी किस्म है सर हमारी नायाब तेल 216, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। ये कम बुरानी वाली फसल है, जो
जो पहली न्याप फल है ये तकरीबन 105-10 दिन तक 110 दिन मैच्योरिटी पीरियड है, जबकि जो नायाब तेल 216 अर्ली मैच्योर वैरायटी है, जो 90-95 दिन में मैच्योर हो जाती है। जो ज़िम्मेदार इसको जल्दी अपना चाहते हैं कि फील्ड फारग हो तो वो नायाब तेल 216 ले सकते हैं। और तीसरी हमारी किस्म है नायाब मिलीनियम, इसका पत्ता चौड़ा है, ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है, ये बहुत टेक्निकल वैरायटी है। इसको जो ज़िम्मेदार थोड़ी-सी इनपुट्स ज़्यादा दे देते हैं तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको ये वो वैरायटी जो स्ट्रेस दे के आप इसको कम इनपुट दे के इससे भरपूर पैदावार ले सकते हैं। और तीनों अक़साम का बीज बड़ी आसानी से मुयस्सर है। और तो हमारे साथ कोई 22 कंपनीज़ ने सीड मल्टीप्लिकेशन एग्रीमेंट किए हुए हैं। ये इन अक़साम का बीज जिस भी ज़िम्मेदार भाई को चाहिए होगा हम उनको नायाब से भी देते हैं प्री बेसिक सीड थोड़ा-थोड़ा, और सीड कंपनीज़ को भी हम हर साल देते हैं और वो मल्टीप्लाई करके ज़िम्मेदारों को बहुत मकदार में सीड इसका अवेलेबल होता है। और इन्हीं वैराइटीज़ के सीड की वजह से ही सारा हम जो इतनी ज़्यादा भरपूर हमारी पैदावार हो रही है। इसी तरह हमने जो नई हमारी अप्रूव होने जा रही वैरायटी उनका भी हम सीड मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक्स लगाए हुए हैं हमने नायाब में। अब जब हम नेशनल फील्ड डे ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ज़िम्मेदारों को जो हमारी अपकमिंग वैराइटीज़ है उन हमारी दुआएं हैं कि जो आपकी वैरायटीज़ गई हुई हैं वो भी अप्रूव हो जाएं, और जो आपने प्लाट्स लगाए हुए हैं अल्लाह ताला उसके अंदर भी बेहतर रिजल्ट से। मेरे सिर्फ 3 मसले हैं। एक मसला मेरा है कि मैंने इसकी जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे करना है। दूसरा मेरा मसला है कि जो फंगस का अटैक है ये मैंने कैसे कंट्रोल करना है। तीसरा मेरा मसला वो जो आखिर में एबनॉर्मेलिटी जिसे आप कहते हैं, जिसे अगर मैं आमों के बाग में चले जाऊं तो उसको बटूर कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों का हल क्या है आपके पास? जी दरअसल इसमें बड़ी आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पहले तो पहला आपका सवाल ये है कि हमने इसमें जो जड़ी बूटियों का कैसे कंट्रोल करना है। सर उसमें जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हम इसको जिस फील्ड में आपने तेल लगाने हैं उसको पहले आप कच्ची रौनी कर रहे हैं ना, उसको बगैर अपना कोई भी फर्टिलाइज़र डाले आप उसको अच्छी तरह तैयार करके उसको पानी से भर दें और उसको 2 दफ़ा हल चला के सुहागा लगा के उसको छोड़ दें ताकि जो भी ज़मीन के अंदर जड़ी-बूटियाँ वो उग आएँ। ठीक है, 2-3 हफ़्ते उसको इसी तरह पड़ी रहने दें, फिर उसको अच्छी तरह आप ज़मीन को कल्टीवेट करके उसको दूसरी रौनी करके आप बिजाई करें। और बिजाई के टाइम आपने सोइंग से पहले आपने इसके ऊपर स्टॉम्प का स्प्रे कर देना, ठीक है? और उसका ये होगा कि जब आप प्री इमर्जेंस स्प्रे कर देंगे तो पहले 25-30 दिन तक इसके अंदर कोई भी वीड्स ग्रो नहीं करेंगी। स्टॉम्प का मतलब है पेंडिमेथिलीन। पेंडिमेथलिन यस सर, उसका कोई किसी भी स्टॉप या किसी भी ग्रुप का स्प्रे करें। और आजकल बहुत सारी कंपनीज जो पोस्ट इमर्जेंस वीडीसाइड जो प्रमोट कर रही हैं तिलों में भी इस्तेमाल के लिए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ क्योंकि अभी तक किसी भी इदारे ने रिसर्च से ये साबित नहीं किया कि ये जो पोस्ट इमर्जेंस वीडीसाइड जो तिलों पे स्प्रे कर रहे हैं उसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। क्योंकि ये आपको पता है कि हम जितना भी तेल पैदा कर रहे हैं वो सारे का सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, अबाउट मोर देन 80% तक 90% तक। डॉक्टर साहब आपको ज़हमत इसलिए दी गई है कि ना हम यूट्यूबर पर यकीन रख रहे हैं, ना हम पेस्टिसाइड वालों पर यकीन रख रहे हैं। हम एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं जिसने ज़िंदगी के बेहतरीन प्राइम टाइम जो है वो तिल की डेवलपमेंट पे खर्च किया है। हम आपकी बात पर यकीन करते हैं कि हमने पेंडिमेथिलीन स्प्रे करके 60-70% उस मसले को ख़त्म कर दिया। एक मसला हमने पहले कच्ची रौनी करके उस मसले को भी हमने ख़त्म कर दिया। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो 2 आगे जो प्रॉब्लम्स हैं, एक एबनॉर्मेलिटी और एक वो रॉट, इसके लिए कौन-सी दवाई मार्केट में मौजूद है या कौन-सा मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल किया जाए जिससे हम अपनी फसल को महफूज़ रख सकें? इसमें सर जो सबसे बेहतर तो ये होता है कि जो हम वो अक़साम बनाते हैं जो इन बीमारियों के खिलाफ पुख्ते मदाफ़त करती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तीनों अक़साम है नायाब की जो पहले से फील्ड में मौजूद है या जो नेक्स्ट आ रही हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वो फार्मर्स जो चाहते हैं कि इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करें ताकि बिल्कुल ही ये बीमारी किसी भी किस्म में ना आए, तो वो ये कर लिया करें कि उसको इससे सीड को ट्रीट कर लिया करें किसी भी एंटी फंगल जैसे टॉप्सन एम है, इसी तरह काफ़ी सारी एंटी फंगल जो पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं उनको सीड को ट्रीट करके वो लगाएं तो ये चारकोल रॉट का मसला तो नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा आता है फिलॉडी। अब फिलॉडी का सर ये है कि उसमें ये तो कि जो साइटोप्लाज्मिक डिसऑर्डर है जो कि प्योरली ये सॉइल की इंटरनल एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं इसको कोई ऐसी पेस्टिसाइड डाल दूं और ये इसको फिलॉडी नहीं लगेगी, वो तो ज़रूर लगेगी अगर आपने
اس کو پراپر مینیج نہیں کیا. یہ جو میں طریقہ جو بتایا جس میں آپ نے بیڈس بنانے ہیں اور اس میں آپ نے چوپے لگانے ہیں یا پلانٹر کے ذریعے لگا کے اس کی تھنک ڈالنے ہیں 1 فٹ کے فاصلے پہ, تو شروع سے ہی آپ نے اس کی جو ہیومیڈیٹی لیول ہے اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا. اس کی انوائرمنٹ آپ یہ خود آبزرو کر لیں ذمہ دار بھائیوں سے کہ یہ ایک تجربہ کر لیں کہ ایک سائڈ پہ آپ فلیٹ سوئنگ کر لیں, چھٹے سے کر لیں, اور دوسری سائڈ پہ بیڈ پہ لگا لیں, تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ بڑی آسانی سے آپ کو بڑا کلیئر ڈفرینس نظر آئے گا کہ اس میں جو بیڈ پلانٹیشن ہے اس میں نہ کو فلاڈی آئے گی اور نہ ہی چاقو راٹ آئے گا. تیسرا اس کا سب سے بڑا حال یہ کہ آپ وہ اقسام لگائیں جن میں یہ بیماریاں کم سے کم ہوں یا بالکل نہ بیماری آ رہی ہو. اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی بھی ان اتھینٹک بندے سے منڈی سے اٹھا کے یا وہ ڈیلر جو جن کے پاس ٹیگ کے بغیر سیڈ جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے مت لیں. جو بھی سیڈ آپ نے لینا کسی بھی کمپنی سے اس کے اوپر ٹیگ اور لاک اندر ہونا چاہیے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جو سیڈ ہے وہ جینون اسی ہی ورائٹی کا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس سیڈ جینون آ جائے گا اور آپ اس کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگائیں گے, اور ساتھ میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ ویسے بھی کسانوں کو سبسڈی دے رہی ہے, تو اگر ایک پلانٹر فلوں کا لے دیں تو ایک تحصیل لیول پہ, تو میرا خیال ہے ہماری پیداوار جو پچھلے سال ہم نے کوئی 7.5 لاکھ ہیکٹیئر پہ پیدا کر کے ہم تیسرے ہائیسٹ پروڈیوسر بن گئے. تو صرف ہم پلانٹیشن بیڈ پلانٹر کے آپ لے جائیں اس کو, تو ہم ایک ہی سال میں دنیا کا نمبر 1 ملک مان جائے گا تیل پروڈیوس کرنے میں انہی ورائٹیز کے ساتھ. اور انشاءاللہ یہ بالکل ہم اور امید ہے کہ ہماری ورائٹیز میں پوٹینشیل ہے, صرف اس کی مینجمنٹ تھوڑی سی بہتر ہو جائے. اور ان کی پھر یہ جو ہم نے جو یہ پلانٹنگ مشین ڈیزائن کی ہے اس میں فرٹیلائزر ویسٹ نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ جہاں آپ نے 2-2.5 بیگ استعمال کرنے, صرف آپ کی 20 کلو کھاد کافی ہوتی ہے 1 ایکڑ میں. اگر آپ اس کی میکسیمم اس کی دو لے جائیں اس کی جو لیول پر, تو وہ 20 کلو کھاد اتنا ہی اثر کرے گی, کیونکہ وہ بالکل سیڈ کے ساتھ ساتھ گر رہی ہوتی ہے. جو ویسے ہم کھاد چھٹے سے ڈال رہے ہوتے ہیں اس کے مور دین 80% فرٹیلائزر جو ہے وہ فکس ہوتی ہے یا وہ روٹ زون سے دور ہوتی ہے, جو کہ جڑی بوٹیوں کو ہم کھاد فراہم کر رہے ہوتے ہیں, یا ایسے ایریا میں جو کہ پودے کی جڑ تک تو وہ نہیں پہنچتی, لیکن وہ کھاد یا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے مینجمنٹ کی تمام چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اس میں ایک بیڈ پلانٹنگ بھی ہے اور پلانٹر بھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ اویلیبل ہے. اس کا اب پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کاپی پیسٹ کی تو صلاحیت دی ہے, یہ اصل سے بہتر نقل بنا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو جو کسانوں کا ہے وہ تھریشنگ کا ہے, کہ یہ جو ہمارے جو تھریشر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے اندر توڑی بھی وہ آدمی لے جاتا ہے جو تھریشر والا, تو ایسا کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو تھریشر اسپیسیفک ہو اسی تل کے لیے, تاکہ تل جو ہے وہ توڑی میں نہ جائے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی میں آپ کو جو تصاویر شیئر کی ہیں وہ آپ فارمرز کو بھی کنوے کریں. ہم نے اس کی بہت اچھی ایک اسپیشلی تیلوں کے لیے یہ جو تھریشر ڈیزائن کی ہے نام میں, اور وہ تھریشر بڑی کامیابی سے اس میں 2 مین فائدے ہیں. کیونکہ جو پہلے ذمہ دار بھائی جو گندم والی تھریشر سے مختلف علاقوں میں ہم نے پچھلے سال پریکٹیکلی دیکھا, لیا پکر پور تدو علی پور سائڈ پہ جہاں لوگ بہت زیادہ تیل لگاتے ہیں, تو لوگ گندم والی تھریشر سے یہ تیلوں کی تھریشنگ کر رہے تھے. اس سے میں یہ ہمیں آبزرو کیا کہ بہت سارا اس کا, کیونکہ جو گندم کی تھریشر کا جو پریشر ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے گرین سائز جو گندم کے سائز کے حساب سے, جبکہ تیلوں کا گرین ہلکا ہوتا ہے, تو اس میں بہت سارا جو لاسز ہو جاتے ہیں ذمہ داروں تقریباً تو 10-15-20% کے گرینز ہیں تیل جو ہے وہ بوسے میں چلے جاتے ہیں, اور اسی طرح ہی وہ جو سروس پرووائڈر ہے جو تھریشر والا اس کو لے جاتا ہے. تو ہم نے یہ جو مشین ڈیزائن کی ہے اس میں بالکل اس کا ایک دانہ بھی اس کے بوسے میں نہیں جاتا, اور یہ اسپیشلی پلوں کے لیے ڈیزائن کی ہے جو کہ اس کے پنکھے کی ایڈجسٹمنٹ اور اس میں جادیاں ایسی ہیں کہ بالکل. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جب بھی ہم نے آپ کو بلایا ہے آپ تشریف لائے ہیں, اور یہ بھی بات آپ نے بتائی ہے کہ نایاب جو ہے وہ مسلسل ایٹامک انرجی کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اور کسان کے حالات کے مطابق ایسا بیج فراہم کرے جو ان حالات کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگلے پروگرام تک وما علینا الا البلاغ المبین.